नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर आपण मैंने केमिति अच्छी आशा करछि समस्ते भलर थिबा और खुशी थे। आज भिडियोटी कौ टॉपिक ऊपर जाउछि आपण मैंने निश्चित रूपे थंबनेल देखिकी जानि सारिथिबे। आज भिडियो टॉपिक जाउछि एमिति किसी करंतु मानसिक भितरे जेमिति 15 दिन भितर आमर मानसिक पूर्ण हो। आपण मैंने केबे चिंता करछन्ती 15 दिन भितर केमिति मानसिक पूर्ण हो। आमर तो मिनिमम 6 मास हो वर्ष हो किंतु आमर पूर्ण होनी। आमर 21 दिन पार हो गलानी किंतु आमर पूर्ण होनी। सबू नीति नियम मानिला पर भी आमर पूर्ण होनी। नना जो कहते पियाज रसुण निषेध आइंस खाइबनी पिता खटा पोड़ा जिनस ये सब खाइबनी ताहा भी आम पारिचु सबू पालिचु। पर घर खाइनु बाहर खाइनु सबू कला पर भी आमर कहीं है ना आमर हेउनी कहीं ये जो सब कथा गुराक आप मन अच्छी ना से सब कथा गुराक ये गोटे भिडियो मुझे दूरे देवी। आ जदि आपण मैंने एबे मानसिक कर निश्चित रूपे यहाँ करूँ। यदि मानसिक करी बहुत दिन हो जाए मानसिक पूरण होनी तापाई भी आ उपाय कौन गोटे बाहर करने आम नना सहित कथा ही करवा। मु भी गोटे उपाय दूसरी जो उपायटा करी 4 जन मनीष आज मत फोन करते कहले भाई आमर टिके से भिडियोटा कुह आमको टे भल लगे आम फटो फटो किसी आणबनी कहीं आम पब्लिक होगा चाहूनु। आम विषय टे कुह केमी कौन आम मानसिक कलापर प्रथम आरंभ करी गोटे झीटी बहुत बड़ दुख घटना तार जहाँ को भल पाई तार बाघर आउ गोटे आड़े हो जाता माने हेबा पूरा बेदी बर उठीगला। सेटा केमी कौन बेदी बर उठला मु निश्चित रूपे जनइबी। आउ जन फोन करते तालचेरु फोन करते से दूर थी मानसिक करते मिनिमम वर्षे हो मानसिक करी निराश हो बसी मत कहले भाई आउ कौन करूँ आपण नंबर आम फोन कर 2 मास है फोन करते असुविधा कौन ना बाहरटा भांगी जाइए से 2 जन अलग अलग होती है ना कि ठाकुर कतरे खाली पिला पिली सबू ठाकुर कतरे हो पार्टी है आउ सी कौन कहल बाघर भांगी जाइला 2 जन अलग हो जाते मास है फोन करते बोले भाई आम वर्षे है बराड़ बालुकेश्वर पाखे मानसिक करके आसलु सबू नीति नियम पाइचु किंतु मोर कौन मत ठीक ठाक है घर लोग बहुत चिंतार अच्छा मोर कौन प्रकार सल्यूशन होने कि टाइम बाहर नहीं कोर्ट भी फाइनल होने कौन हम कौन नहीं कि गोटे उपाय दिंतु भाई जमी आमर फेर जोड़ी संपर्क ये विषय पचारे मुझे उपाय देती कि भौणी किसी तो उपाय ना जमी गुणी टुणी कौन आजिकल सब दुनिया रे भगवान जेहेतु आमको जोड़ी थे फेर भगवान अलग कर भगवान को आपण मैंने डाकतु आ से जहाँ करेंगे सी ही करेंगे ये सब कथा कही से कहले कौन उपायटा कह आपण प्रथम रू शेष जाए कौच से गोटे उपाय मो पाखे अलग कौन उपाय ना यही उपायटा बहुत बढ़िया बहुत लोक कम आस सारे आ कार कम आसी कौन आसी कहूँ प्रथम यही उपायटा मु प्रथम आरंभ कर भौणी कतरू कहली प्रतिदिन सकाळू उठी नित्यकर्म सारी बहुत जल्दी सारे पड़ो आपण मानक नित्यकर्म सारी ठाकुर पूजा जदि घरे करूँ जदि जो मैंने न कर भी मुझे कहूँ ठाकुर पूजा टे करूँ जदि बा न कर घर लोग करदे कि जी भी करदे आपण मैंने ठाकुर को मुंडिया मारी तापर आरंभ करूँ यही कमटा घर ठाकुर मुंडिया मारे घर ठाकुर को तापर आपण घर पाखे जब कदली गछ अच्छी ताने कदली पत्र अगी पत्र जहाँ कहते अगटा से खंडे हाथ खंडे काटिकी आने धोई धुआकी आनला 7 प्रकार फूल आने 7 प्रकार फूल जदि न पाइबे ताने 3-4 प्रकार होता दरकार आ गोटे फूल न 2-3 प्रकार यूज करेंगे जे आम 4-5-7 किंतु 7 प्रकार तार नीति आ नियम 7 प्रकार नहेले भल नुह किंतु नाही जदि आ कौन करवा एति फूल धोई धुआकी आने बेलपत्र आण पूरा फ्रेश बेलपत्र जमीक
କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋକ ଜୋକ ମାରିନଥିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇନଥିବ, କିଛି ହେଇନଥିବ। ସବୁ ଯାକ ତିନିଟାଙ୍କ ପତ୍ର ନା 3ଟା ପତ୍ର, 30 ବେଲପତ୍ର 3ଟା, 7 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, କଦଳୀପତ୍ର ସବୁ ଯାକ ଧୋଇ ଧୁଆକି ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଆମ ଘରେ ରଖି ତାକୁ ଆମେ ବସିଯିବା। ବସିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଯେଉଁ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଣରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଢାଳିବା, ଆଉ ଆମର ତିଲକ ଟିକେ ଢାଳିବା, ମହୁ ଟିକେ ଢାଳିବା, କର୍ପୂର ଟିକେ ଢାଳିବା, ଅଗୁରୁ ଟିକେ ଢାଳିବା। ସବୁଯାକ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସବୁଯାକ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ମିଶାଇ ଦେଇ 30 ବେଲପତ୍ର 3ଟାଙ୍କର ସବୁଯାକରେ ବୋଳିଦେବ। ବୋଳି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ 2ଟା ଆଣିବ। କଦଳୀ 2ଟା ଆଣିଲେ ସେଇ ବେଲ ଆଣିଥିବେ ଧୋଇକି, ତା ଭିତରେ ଫୁଲ ରଖିଥିବେ, ତା ଭିତରେ 2ଟା କଦଳୀ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 30 ବେଲପତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ବୋଳିଥିଲ ତା ଭିତରେ ପୂରେଇକି ତାକୁ ପୁରା ପାର୍ସଲ କରି ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଧାଯାଏ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଛି। ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜରି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ନ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନନାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ କଥା କହିବେ କି ନନା ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯାହା ନାଁ ବି କୁହ, ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ କି ଏମିତି କରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଆସିବ। ଆସିଲା ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଏଇସବୁ କହିଥିଲି। ସେ ଏଇ କାମଟି କରିଥିଲେ, ନୀତି ନିୟମ ଭାବେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମବାରିଆ କରିବାକୁ 7ଟା ସୋମବାର କରିବେ, 3ରୁ 4, 4ରୁ 5ଟା ସୋମବାର ଯାଏଁ ସେ କରିଥିବା ଭିତରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ରାତିରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ନହେଲେ 6 ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ 5 ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 5 ପରେ ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି 5 ପରେ ରହି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ 6 ପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି, ସିଧା ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ପିଇବେନି, ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ। ଏଇସବୁ ନୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇସବୁ ସେ ପାଳିଥିଲେ। ଯଦି ପାଳିଥିଲେ 4ଟା ସୋମବାର ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସେଦିନ ମାଲ ଫାଲ ଟିକେ ପିଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କି ତମେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏତିକି କ୍ଷମା କର। ବହୁତ ମାନେ ମଦ ସିନା ପିଇଥିଲେ, ଭାରି ସେ ଭାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା 5ଟା କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଠି କଥା ହେଇକି ବହୁତ ସେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ତ ଆପଣ ବି ଖୁସି ହେବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏକା ନୁହଁ, ଆପଣ ବି ଖୁସି ହେବେ। ସିଏ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ସୁଝିପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋ ଋଣ ନାହିଁ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ଏକାଠି କରେଇଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍, ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ଆପଣମାନେ ଡେରି ନ କରି, ଜମା ଅପେକ୍ଷା ନ କରି, ବର୍ବାଦ ପଇସା ନ କରି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସିଏ ସବୁ ପଇସା ନ କରି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଶାନ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା କରି ତାଙ୍କର ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ମାନେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୋତେ ସେ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଇ କାମ କରି ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏଇଟା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଭଉଣୀ ତାଳଚେରର ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କଥା କହି ରଖୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟା ବି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଉଠେଇବି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ। ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି ଜଣେ କୋରାପୁଟର, ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କୋରାପୁଟ। ସିଏ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟା ଭାରି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଯଦି ପଳେଇଥିଲେ ଯାଇକି ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ, ବହୁତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଳେଇଥିଲେ ନା। ଥିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ
ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କି କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା। ପୁଅ କହିଲା କି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ପଳାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, 3 ମାସ ବେଳକୁ ସେ ଭାଇଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳାଇଛି, ସେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରିଗଲା। ତାକୁ ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଲା ପରେ କଥା ଶୁଣୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସିଏ ଆକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏ ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ଯାଇ ଜଣେନି କି ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କି କ'ଣ, କିଛି ଜଣେନି। ଆଉ ଇଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଠିକ୍ ହେଲା, ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ସିଏ ହେଠି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଠି ତା'ର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଝିଅ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତା'ର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ପୁରା ଖସିଗଲା କି ଏମିତି କାହାର ନ ହଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ କହି ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇଛି, ସେ ନା ଘର ଲୋକର ହେଇପାରିଲା, ନା ସ୍ୱାମୀର ହେଇପାରିଲା, ନା କାହାର ହେଇପାରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଶୁଖାଇକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ପଦାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଥାଟା ମାନନ୍ତୁ, କେବେ ଯାଆନ୍ତୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ। କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଦେଖିଲା ବାହାଘର ତା'ର ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ତାକୁ କହିଲା ଏଠି ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରନି, କରା ମାନେ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବ, ଯଦି ମୁଁ ତୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଡରେଇଲା, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ମାରିଦେବା ଡର। ଆଜିକାଲି ତ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 100ରୁ 20% ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ କେହି ନେଇଯିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା'ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଥାଟି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଲା, ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇଛି, ଝିଅ ଆମର ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ଅଛି, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲା, ଘର ଲୋକ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଘରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଝିଅଟା କି ଭାଇ ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି କେମିତି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଘରୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଦୌଡ଼ା ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ନଈ ପୋଖରୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ୱେଟ୍ କର, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ, ହେଲା କି। ଏତିକି କହିଛି। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ କିଛି ନ ମାନି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଉପାୟ କରିବେ ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ, ହେଲା କି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ। କହିଲା ମୁଁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ମୋ କଥା ଜମା ସିଏ ରଖିଲାନି। ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାର ନିଜ ଭାଇ ଯେ ମୋ କଥା ସିଏ ରଖିବ, ମୁଁ ତ ଭାଇ ସିନା ଭାଇ, ମୁଁ କେଉଁଠି ସିଏ କେଉଁଠି। ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ନିଜ ଭାଇ ନୁହଁ ନା, ବିଷ ଭାଇ ଖାଇଦେଲା। ସେ ବିଷ ଖାଇଦେଲା, ନା ଏକୁର ହେବ ନା ସେକୁର ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଜାଣିପାରିଲାନି, ବିଷ ଖାଇଦେଲା। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ବି ଥିଲା। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। 2-3 ଦିନ ଆଗ ପଡ଼ିକି ଆଜି ସେ ଟିକେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ସେ ଭଉଣୀକି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ ଉଠେଇଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ମୋତେ ଘଟଣା ଯେତିକ ଯାହା ଥିଲା, ମୋତେ ତ ଘଟଣା ସବୁ କହିଥିଲେ କେତେ ଯାଏଁ ନା ଆମର ବାହାଘର ସରିଲା ଯାଏଁ, ଦେଖା ହେଲା ଯାଏଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ କଥା ମାନିଲେନି ନା, କହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେତିକି ଯାଏଁ ମୋତେ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ଯାହା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବୋଉ ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ ଏଇ କଥା ମୋତେ କହିଲେ କି ପୁଅ ଏମିତି ଘଟଣା, ଆଉ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଛି, ଦେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କେମିତି ସେ ନା ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୁଅ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହିଥିଲି, ଭଉଣୀ ଆଉ ତୁମେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ କିମ୍ବା ନ ଯାଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କରୁ ଏଇଠୁ ଡାକିକି ମାନସିକ ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ଟା କ'ଣ ନା ତୁମେ
ତମ ହଜି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ପାଅ, ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଯେମିତି, ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଯେମିତି ମାନସିକ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଲା, ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଲେ କି ଝିଅ ଆମେ ତୋତେ ଆମ ଘରର ବୋହୂ କରି ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ତୁ ସେ ଭୁଲ ଟୋଟାଲ କରିବୁନୁ। ଆଉ ମୋର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବି ରଖିବି, ତୁମକୁ ବି ରଖିବି, ଭଳିଆ ହେଇକି ଚଳିବ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ ବାଟ କର ନାହିଁ କି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କର ନାହିଁ। ସବୁର କାରଣ ହେଲା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଧରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷକୁ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଅଟକିଥିବା କାମ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଏକ ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ। ସେତିକି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।